Good morning, my dear students, and we are going to the next session of corporate governance and business ethics. What about your studies? Hope all of you are fine and also studying very well. And in the previous class, we have studied about the relationship between corporate governance and various stakeholders of the company. Who are the various stakeholders? Shareholders are there, likewise employees, customers, creditors, suppliers. All these categories of people can be termed as the stakeholders of the company. And through corporate governance, how we can maintain a cordial relationship with these stakeholders. That's our concern today, and we have already discussed about two of them. They are employees as well as shareholders. We have discussed about the position of employees and the position of shareholders in a concern, and how through corporate governance we can ensure the welfare of these two groups, employees as well as shareholders. And now in this class we are going to study about consumers. How corporate governance will help the consumers. And we are just going through the origin of consumer protection, when it was developed, and from which year or from which decade the awareness of consumer protection and the awareness of consumer rights have begun in our India. Okay, and who is a consumer? And in your degree classes you have studied who is a consumer, especially in marketing subject you have studied who is a consumer. And you know that the ultimate purpose of a business entity or a company is to satisfy the consumer. Consumer satisfaction is the ultimate objective. A concern which fails in satisfying the consumers. That means if a concern or a company fails to satisfy or fails to provide good quality goods at reasonable prices along with the other allied services to the consumers, certainly that organization will be a great failure. So, keeping in mind that fact, we can analyze the position of consumers in a organization. Then you know that consumers are the persons who consumes goods from a particular entity. Usually consumers may be ultimate or final consumers. Finally he will consume the goods for himself, but at the same time there are so many industrial consumers also, and these industrial consumers are consuming or they are buying goods and other equipments or other spare parts and all these things for assembling or to do some more industrial processes. Then it can be converted into a product and then it can be sold to final consumers. So consumers may be industrial consumers or final consumers. Anyway, we are aiming at the satisfaction of consumers. When satisfaction is analyzed, usually it will be dealt with the final consumers. Okay. Then consumers, how it helps the organization and how it helps to improve the image and goodwill of the organization. You know, they are playing an important part in developing the image and goodwill of the organization. If the organization they are satisfying or they are keeping on satisfying the consumers of them, certainly they can improve their
welfare, and they can improve their image and goodwill. That's the fact. And consumers are that much, and you know that consumers are always they are referred to as when we are studying about employees, we have seen that employees are the backbone of the organization. Employees are the backbone. Without this backbone or without the employees, we cannot function in a right way, and that's the peculiarity of employees. Here, consumers are usually usually referred to as, they are referred to as the king of the market. King of the market. They decides everything. Consumer decides everything. Nowadays, consumers are the king of the market, and producers cannot play any role in the market. Then their role is only to produce quality goods and to supply it to the market. But then consumers will decide everything, whether to buy the product, whether to patronage the product, whether to show any loyalty to the product, and all these things will be decided by the consumer. So that is the importance of consumer. And at the same time, consumers are nowadays all the consumers are aware of their own rights, and they know how to present their problems before the producer or before the court. കോടതിക്ക് മുമ്പാകെ എങ്ങനെ അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ബോധിപ്പിക്കണമെന്നുള്ളത് അവർക്കറിയാം. സോ അവരെ കുറച്ചെങ്കിലും ഭയക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. And this consumer protection movement has been started in India in 1960s onwards. And some sort of enactments and some sort of legal procedures and all these things have begun in the decade of 1960s or 1970s. But we have not arrived at a final decision or final enactment. And Indian government enacted the Consumer Protection Act only in the year 1986. And you are studying it in your degree classes when we are studying business law or business regulatory framework or business regulations. You will study that there is a clear enactment in India for the protection of the rights of consumers. And the government is always ensuring that the consumers' rights are protected, and any type of fraudulent and restricted trading practices are there against the interest of consumers. And you know what is restrictive trade practices or fraudulent trade practices? And there is an act regarding restrictive and fraudulent trade practices. It's known as Fraudulent and Restrictive Trade Practices Act. And in that act, there is a description regarding the various types of fraudulent acts as well as the various types of restricted acts and how it can be prohibited and what all legal measures can be taken and how the penalties can be implemented for or to them who are actually doing all these things. Okay, so that's a Consumer Protection Act. ഈ ആക്ട് നിലവിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. എന്താ പറയുക, അഡൾട്രേഷൻസ്, ഹോർഡിങ്, അതുപോലെ ഒരുപാട് കൺസ്യൂമേഴ്സ് എന്താ പറയുക ഭയങ്കരമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിച്ചിരുന്നു. നമുക്കറിയാം എന്താണ് അഡൾട്രേഷൻ കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അഡൾട്രേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ തന്നെ അവരുടെ ആ ഒരു ഹെൽത്തിനെയും ഒരു ഫിസിക്കൽ കണ്ടീഷനെയും ഒക്കെ, പ്രത്യേകിച്ചും ഫുഡ് പ്രോഡക്ട്സ് ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ബാധിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അഡൾട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഹോർഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിന് അധികം ലാഭം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് ഹോർഡിങ്. അത് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിന് ലാഭം ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ആർക്ക് വിപരീതമായിരിക്കും? കൺസ്യൂമേഴ്സിന് വിപരീതമായിട്ടായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത്,
പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെയുള്ള ട്രേഡ് പ്രാക്ടീസസുകളൊക്കെ ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ്, അതിനൊരു ഫൈനൽ വേർഡ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് 1986 എന്ത് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്, ഇനാക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് ഇൻ ദാറ്റ് കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് 1986 there are mainly 6 important rights suggested by the act, 6 important rights of a consumer. കൺസ്യൂമറിൻ്റെ 6 പ്രധാനപ്പെട്ട റൈറ്റുകളെ കുറിച്ച് അവിടെ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ where the consumer can present their own complaints regarding these unfair or restrictive trade practices, എവിടെയാണത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുക അല്ലേ? ആൻഡ് ദർ ആർ സോ മെനി ഡിസ്ട്രിക്ട് ഫോറംസ്, state councils, national councils, etc., which has been formulated by Indian government, and all these forums and councils are acting nowadays also as the courts for the consumers, only for the and exclusively for the consumers. അവിടെ ചെന്ന് നമ്മൾ പരാതി സ്റ്റേറ്റ് എന്താ പറയുക, ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ഫോറങ്ങളുണ്ട്, ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവലിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഫോറങ്ങളുണ്ട്, സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൗൺസിലുകളുണ്ട്, അതോടൊപ്പം തന്നെ നാഷണൽ ലെവലിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൗൺസിലുകളുണ്ട്. അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ആൻഡ് ദർ ഈസ് ക്ലിയർലി അവിടെ അതിൻ്റെ ഒരു സ്ലാബ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത്ര എമൗണ്ട് വരെ ഇവിടെ കൊടുക്കാം, ഇത്ര എമൗണ്ട് വരെ ആ ഒരു ഇതിൽ അങ്ങനെ കൊടുക്കാം. ഒരു സ്ലാബിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ കൺസ്യൂമർക്ക് വേണ്ടി മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു കോടതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് വളരെയധികം എന്താ പറയുക എഫക്റ്റീവാണ്. മാത്രമല്ല കൺസ്യൂമർ കോടതികളിൽ മാത്രമല്ല, കമ്പനികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കമ്പനി ലോ ബോർഡ് അല്ലേ, കമ്പനീസ് ലോ അപ്പലറ്റ് ട്രിബ്യൂണൽ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. കമ്പനികളുടെ പ്രത്യേകതരം ഇഷ്യൂസിനെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതും ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത്. കമ്പനിക്ക് എതിരായിട്ടുള്ള കേസുകളും കമ്പനികൾ കൊടുക്കുന്ന കേസുകളും ഒക്കെയാണ് അവിടെ ചർച്ച. അപ്പോൾ അങ്ങനെയും ആ വഴിക്കും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആർക്ക് പോകാവുന്നതാണ്, കൺസ്യൂമേഴ്സിന് പോകാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിയമത്തിൻ്റെ ഒട്ടേറെ സംരക്ഷണം ആർക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്, കൺസ്യൂമേഴ്സിന് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. എത്രത്തോളം കൺസ്യൂമേഴ്സ് അതിൽ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആണ്, എത്രത്തോളം കൺസ്യൂമർ അവെയർനെസ് അവർക്കുണ്ട് അല്ലേ. നിങ്ങൾ കൺസ്യൂമർ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച്, കൺസ്യൂമർ ആക്ടിവിസത്തിനെ കുറിച്ച് ഒക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. കൺസ്യൂമർ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ്, ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് കൺസ്യൂമർ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ്, ഇതൊക്കെ കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷനോടനുബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ടേമുകളാണ്. കൺസ്യൂമർ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹൗ മച്ച് എ കൺസ്യൂമർ ഇസ് ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ ദ പർച്ചേസിങ് പ്രോസസ്സ്, എത്രത്തോളം ഇൻവോൾവ്ഡ് ആണ് അല്ല ഒരു കാര്യം പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്. പ്രത്യേകിച്ചും ഇച്ചിരി ലാർജ് പേയ്മെൻറ്റ്, ലാർജ് എമൗണ്ട് ഇൻകർ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന അവസ്ഥയിൽ നമുക്കറിയാം, ലാർജ് എമൗണ്ട് ഇൻകർ ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോഴാണ് പലപ്പോഴും ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ കൂടുതൽ കാണിക്കുന്നത്. സ്മോൾ എമൗണ്ട് ആകുമ്പോൾ ഡെയിലി റുട്ടീനായിട്ട് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന ഗുഡ്സ് ആകുമ്പോൾ അവിടെ അത്രയധികം നമ്മൾ ആ ഒരു ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് കാണിച്ചു എന്ന് വരില്ല. അതേസമയം ലാർജ് എമൗണ്ടിൽ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ്, അതേസമയം ആ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റിൽ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്, അതിൻ്റെ ഗ്രേഡിൽ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്, ലെവലിൽ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് എത്രത്തോളം ഉണ്ട്, ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റിനെ സഹായിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ആക്ടിവിസം, കൺസ്യൂമർ ആക്ടിവിസം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റർ ആക്ടിവിസം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് കേൾക്കാറുണ്ട് അല്ലേ. ഇൻവെസ്റ്റർ ആക്ടിവിസം അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്യൂമർ എത്രത്തോളം അവരതിൽ ആക്റ്റീവായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു അല്ലേ. അവർക്കിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രശ്നങ്ങളെ തരണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൺസ്യൂമർ ഒറ്റയ്ക്കോ അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടായോ എത്രത്തോളം നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവർ കാഴ്ചവെക്കുന്നുണ്ട്. അതാണ് കൺസ്യൂമർ ആക്ടിവിസം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റർ ആക്ടിവിസം എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിനെയാണ്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എന്തുതന്നെയായാലും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കൺസ്യൂമേഴ്സിന് അറിയാം, ആ ഒരു അവെയർനെസ് ഉണ്ട്, ഞങ്ങൾക്ക് റൈറ്റ്സ് ഉണ്ട്, അതൊക്കെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതാണ്. അത് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ എവിടേക്കാണ് ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുക, എവിടെയാണ് കംപ്ലൈൻറ്റ് ബോധിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക അല്ലേ. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനുള്ള വേദി അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഒരു അവസരം ഇന്നത്തെ കൺസ്യൂമേഴ്സിനുണ്ട്. അല്ലാതെ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് പറയുന്നത് അപ്പാടെ അനുസരിച്ച് നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കേണ്ട ആൾക്കാരല്ല ആര്, കൺസ്യൂമേഴ്സ്. പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് കൊടുക്കുന്നത് മാത്രം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ അതുകൊണ്ട് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളുമല്ല കൺസ്യൂമേഴ്സ്. അപ്പോൾ അത് തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു തിരിച്ചറിവ് തന്നെയാണ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിനെ കൺസ്യൂമേഴ്സിനെ ഭയക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്യൂമേഴ്സിനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാനും ഉള്ളൊരു പരിശ്രമത്തിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നയിക്കുന്നത്. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മെയിൻലി ദർ ആർ 6 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റൈറ്റ്സ് ഓഫ് എ കൺസ്യൂമർ.
കൺസ്യൂമറിൻ്റെ 6 പ്രധാനപ്പെട്ട റൈറ്റുകൾ. പലപ്പോഴും അത് എവിടെ പഠിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. റൈറ്റ്സ് ഓഫ് കൺസ്യൂമർ അല്ലേ, ഏത് ബുക്കിൽ പഠിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും പല സിലബസുകളിലും നമുക്ക് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് കാണാവുന്നതാണ് അല്ലേ. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ലോ പഠിച്ചിരുന്നപ്പോഴും നിങ്ങളവിടെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് റൈറ്റ്സ് ഓഫ് കൺസ്യൂമർ. കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് പഠിച്ചപ്പോൾ റൈറ്റ്സ് ഓഫ് കൺസ്യൂമർ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു. അവിടെ 6 റൈറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഓർമ്മയുണ്ടായിരിക്കും, എങ്കിലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് റൈറ്റ് ടു സേഫ്റ്റി. റൈറ്റ് ടു സേഫ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താർത്ഥം? സേഫായിട്ട് ഇരിക്കാനുള്ള ഒരു റൈറ്റ് അല്ലെ. ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർവീസ് അവൈൽ ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിച്ച് അയാളുടെ സേഫ്റ്റിക്ക് ഒരു കോട്ടവും സംഭവിക്കാൻ പാടില്ല. സേഫ്റ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് മേ ബി in 2 types or in 2 kinds. The first one is physical safety and second one is mental safety. അല്ലേ, ഫിസിക്കൽ സേഫ്റ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം, അതോടൊപ്പം തന്നെ മെൻ്റൽ സേഫ്റ്റിയും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഫിസിക്കൽ സേഫ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സേഫ്റ്റി ഫ്രം ആക്സിഡൻറ്റ്സ് അല്ലേ, സേഫ്റ്റി ഫ്രം ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ്, ഇതൊന്നും ഉണ്ടാവാതെ ഇരിക്കേണ്ടത് വളരെ പ്രത്യേകിച്ചും ഫുഡ് സ്റ്റഫ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്. ഫുഡ് സ്റ്റഫ് നമ്മൾ പാക്ഡ് ഗുഡ്സോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ കണ്ടെയ്നേഴ്സിൽ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ വാങ്ങി കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് നേരിട്ട് നമ്മുടെ ഹെൽത്തിനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പോണേ, എഫക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്കാണ് അത് നേരെ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, പോകുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ആരോഗ്യത്തെ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വരാം, എഫക്റ്റ് ചെയ്തുവെന്ന് വരാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല. അത്രയും കെയർ എടുത്തിട്ടൊക്കെ മാത്രമേ അങ്ങനെയുള്ള പ്രോഡക്റ്റ്സ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ, ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ. നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് സ്റ്റാൻഡർഡൈസേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഫീൽഡിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, വന്നിട്ടുണ്ട്. പലപ്പോഴും കൺസ്യൂമേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏതൊക്കെയാണ് സ്റ്റാൻഡർഡൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്ട്സ്, ഏതൊക്കെയാണ് സ്റ്റാൻഡർഡൈസ്ഡ് അല്ലാത്തത് എന്നുള്ളതൊക്കെ അവർക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്, അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ സിംബൽസും മാർക്കുകളൊക്കെ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരുവിധം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുന്നുണ്ട്. So that's a right to safety. This particularly applies to മെഡിസിൻസ് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലേ. മെഡിസിനൊക്കെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ അസുഖങ്ങളെ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് മെഡിസിൻസ്. പക്ഷേ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഇന്ന് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പല മെഡിസിനുകളും നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്, ആരോഗ്യത്തെ എന്ത് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്, തളർത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ പല ന്യൂസ് പേപ്പറുകളിലൂടെയും പല ന്യൂസുകളിലൂടെയൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും, വായിക്കുന്നുണ്ടാവാം, കേൾക്കുന്നുണ്ടാവാം, അറിയുന്നുണ്ടാവാം അല്ലേ. മെഡിസിൻസ് കഴിക്കുന്നത് രോഗം മാറ്റാനാണ്, അല്ലാതെ പുതിയ രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനല്ല. അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മെഡിസിൻസ് എത്രത്തോളം ആ ഒരു സേഫ്റ്റി കണ്ടീഷൻസ് നോക്കുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഫുഡ് സ്റ്റഫ്സ്, ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ്, ഓട്ടോമൊബൈൽസ് അല്ലേ, മെഷീനറികളായിരിക്കാം, വണ്ടികളായിരിക്കാം. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊക്കെ മാക്സിമം കെയറോടുകൂടി, മാക്സിമം എന്താ പറയുക, സേഫ്റ്റിയോടുകൂടി, സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സ് എടുത്തുകൊണ്ട് മാത്രം ഉണ്ടാക്കേണ്ടതും കൊടുക്കേണ്ടതുമായിട്ടുള്ള ഗുഡ്സാണ്. അപ്പോൾ അത് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. അതിനുള്ള അവകാശം ആർക്കുണ്ട്, കൺസ്യൂമേഴ്സിനുണ്ട്. വെറുതെ എന്തെങ്കിലും ഗുഡ്സ് എടുത്ത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതല്ല. അങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കത് എത്രത്തോളം സേഫായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്, സേഫായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം കൊടുത്ത ആൾ കുറ്റവാളിയാണെന്ന് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ലീഗൽ പ്രൊസീജിയേഴ്സും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് കൺസ്യൂമേഴ്സിന് അവകാശമുണ്ട്. അവകാശം എന്നുള്ളത് വെറുതെ ഒരു റൈറ്റ് എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് വെറുതെ ഒരു ഓക്വേർഡായിട്ട് ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ പോരാ. റൈറ്റിന് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ലീഗൽ ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ. നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺസ് ഹാവ് സോ മെനി റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റൈറ്റ്സ് എവിടെയൊക്കെയാണോ ഹനിക്കപ്പെടുന്നത് അവിടെയൊക്കെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് ലീഗലായിട്ട് പോകാൻ പറ്റും. ആരാണോ അതിന് ഭംഗം വരുത്തിയത് അയാൾക്കെതിരെ ലീഗലായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു കഴിവ് നമുക്കുണ്ട്. കോടതിയിൽ കൊണ്ടുപോയി കേസ് കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും അല്ലേ. അപ്പോൾ റൈറ്റിന് അതിവിദൂരമായിട്ടുള്ള എഫക്റ്റുകളാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിത് വെറുതെ ഒരു റൈറ്റ് എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ വെറുതെ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞ് പഠിക്കാതെ അത് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, പഠിക്കാം. ഇനി രണ്ടാമത്തെ റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ ആണ്. റൈറ്റ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടാനായിട്ടുള്ള റൈറ്റ്. മാർക്കറ്റിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു, ഏതൊക്കെ പുതിയ പ്രോഡക്റ്റ്സാണ് മാർക്കറ്റിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലേ. അത് പ്രോഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവർ മാത്രം പോവുക, വാങ്ങുക,
അത് കുറച്ച് ഒരു വിഭാഗം ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ അത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. എല്ലാ കൺസ്യൂമേഴ്സിനും അത് മാർക്കറ്റിലെ ട്രെൻഡുകളും മാർക്കറ്റിലെ പുതിയ മാറ്റങ്ങളും അറിയാനായിട്ടുള്ള റൈറ്റുകൾ എല്ലാ കൺസ്യൂമേഴ്സിനും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അത് കൺസ്യൂമർ വലിയ കൺസ്യൂമറാണോ അല്ലെങ്കിൽ എക്കണോമിക്കലി ഫിറ്റാണോ അല്ലെങ്കിൽ എക്കണോമിക്കലി ബാക്ക്വേർഡ് ആണോ, ഇതൊന്നും നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു ഇൻഫർമേഷനുള്ള ആ ഒരു അവസരം, അല്ലെങ്കിൽ they must be informed about the price of the product and have access to other information specific to the product that they wish to consume. പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ പ്രൈസ് എന്താണ്, പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ പ്രൈസ്, ആ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണ്, അല്ലേ? അത് ഇപ്പോൾ ഒരു സാധനം നമ്മൾ വാങ്ങിക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കടക്കാരനോട് അത് ചോദിക്കാം, നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിനോട് നമുക്കത് ചോദിക്കാം, അതിനുള്ള റൈറ്റ് നമുക്കുണ്ട്. അത് വേണമെങ്കിൽ വാങ്ങി പോയാൽ മതി, പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ വാങ്ങിയാൽ മതി, അങ്ങനത്തെ ഒരു നിലപാടുകളൊന്നും ആരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് പാടില്ല. പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും സെല്ലേഴ്സിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഒന്നും പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു വരുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം. അതിനുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അവർക്കെതിരെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും, കേസ് മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ചെറിയ നിസാര പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഓടിപ്പോയിട്ട് കേസൊന്നും കൊടുക്കില്ല. നമുക്കറിയാം അത് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുള്ളൊരു പരിപാടിയാണ്. ഒരാൾക്കെതിരെ സ്യൂട്ട് ഫയൽ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് നമുക്ക് തന്നെ പേഴ്സണലി ആൻഡ് ഇമോഷണലി ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്, അല്ലേ? നമുക്ക് മാത്രമല്ല, നമുക്ക് ആർക്കെതിരെയാണ് നമ്മൾ കേസ് കൊടുക്കുന്നത് അയാൾക്കെതിരെയും അയാൾക്കും ഒരുപാട് മാനസികമായ ശാരീരികമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നൊരു സംഭവമാണ്. അപ്പോൾ ആവുന്നതും നമ്മൾ മനുഷ്യരെന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായി അപ്പോൾ ഈ ഓടിപ്പോയിട്ട് കേസ് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ചെയ്യാറില്ല, ആരും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല. എങ്കിലും സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മുടെ റൈറ്റിനെ ബാധിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കരുത്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അതിന് ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള വഴിയിൽ എങ്ങനെയാണോ ലീഗൽ പ്രൊസീജിയർ എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക ആ വഴിയിൽ നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്, ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടുക എന്നുള്ള പറയുന്ന രണ്ടാമത്തെ റൈറ്റ് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടാനായിട്ടുള്ള യോഗ്യതയും അവകാശവും ആർക്കുണ്ട്, കൺസ്യൂമേഴ്സിന് ഉണ്ട്. ഇനി മൂന്നാമത്തെ റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റാണ്, റൈറ്റ് ടു ചൂസ്. ട്രഡീഷണൽ ഇയേഴ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ മുൻ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഒരിക്കലും ആ ഒരു ചൂസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള റൈറ്റ് കൺസ്യൂമേഴ്സിന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, അല്ലെ? പണ്ട് കാലത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വളരെ റെയറായിട്ടുള്ള പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, വളരെ വിരലിലുണ്ടാവുന്ന പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്ന് നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരും. ഇത്രയധികം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസോ ഇത്രയധികം വെറൈറ്റി ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസോ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കാത്തൊരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അറിയാം. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കാലഘട്ടങ്ങളിൽ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് പറയുന്നതായിരുന്നു എല്ലാം. പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് എന്ത് കൊടുക്കണോ അത് വാങ്ങാമെന്നല്ലാതെ നമുക്കവിടെ ചൂസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളൊരു റൈറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതേസമയം ഇന്നത്തെ സ്ഥിതി അതല്ല. ക്രമേണ വന്നു ചേർന്ന പല മാറ്റങ്ങളുടെയും പല പുരോഗമനങ്ങളുടെയും ഒക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൺസ്യൂമേഴ്സിന് ഇന്ന് ചൂസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട്. ചൂസ് ചെയ്യാൻ റൈറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല, നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്രോഡക്റ്റുകൾ ഇന്ന് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണെന്നുള്ളതാണ്. ഒരു കമ്പനി മാത്രമല്ല, 2 കമ്പനികൾ മാത്രമല്ല, 3 കമ്പനികൾ മാത്രം, ഇഷ്ടം പോലെ എൻറ്റിറ്റീസ്, കമ്പനികളും അതുപോലുള്ള ബാക്കിയുള്ള ഫോമിലുള്ള എൻറ്റിറ്റീസും തീർച്ചയായിട്ടും മാർക്കറ്റിലുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത. ഇവിടെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, കിട്ടും. അത് എത്രത്തോളം നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് എത്രത്തോളം ഗുണം കൂടുതൽ എന്ന് മാത്രം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണത് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്, എത്രത്തോളം നമുക്കത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും, എത്രത്തോളം ചൂസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള അധികാരം അല്ലേ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്. നമുക്ക് ഒരു കടയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാധനം നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കസ്റ്റമർക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം, കസ്റ്റമറാണ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനുള്ള അധികാരം ആർക്കുണ്ട്, കസ്റ്റമർക്കുണ്ട്. ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോഡക്ട്സിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ സെല്ലേഴ്സിന് സാധിക്കണം. സെല്ലേഴ്സ് അത് ചെയ്തിരിക്കണം. അവർ മനഃപൂർവ്വം ആ ഒരു ഡ്യൂട്ടിയിൽ നിന്നും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ഒഫൻസാണ്, അല്ലേ? പ്രൊഡക്റ്റുകളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള സർവീസുകളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള മുഴുവൻ ഇൻഫർമേഷനും
കൈമാറ്റം ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അതിൽ നിന്നുമാണ് ഈ ചൂസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള റൈറ്റ് അയാൾക്ക് ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള, അയാൾക്ക് ഉപയോഗപ്രദമായ, അയാളുടെ പ്രൈസിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ പ്രൊഡക്റ്റോ സർവീസായിരിക്കും അയാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് many sellers sell similar products must be established to ensure that the consumer can actually choose what to consume and in what quantity and this is to avoid monopoly in the market. And you know that മുമ്പത്തെ കാലത്തുണ്ടായിരുന്നത് മൊണോപ്പൊളി ആയിരുന്നു അല്ലേ, വെറും 1-2 പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് മാത്രമുള്ള അവസ്ഥ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതാണ് മൊണോപ്പൊളി എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അതേസമയം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അങ്ങനെയല്ല, മൊണോപ്പൊളി അല്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം. എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യാണ്, പുതിയ ബിസിനസ് മേഖലകളിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിനൊരു പേര് നമ്മൾ പറയുമല്ലോ, എന്താ പേര്? മൊണോപ്പൊളിയുടെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കണ്ടീഷൻ, ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ. പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ. ആൻഡ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ദി എൻറ്റിറ്റീസ് ആർ they have an easy access to the market, and they are not at all hindered, or they are not at all restricted by anyone to enter into the market. Anybody can enter into the market, anybody can start the business, but at the same time there are certain important rules and regulations to start a business എന്ന് നമുക്കറിയാം. എങ്കിലും അവിടെ വളരെ ഫ്രീഡം ഉണ്ട്, നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ്റെ കാലത്താണ് നമ്മൾ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഈവൺ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, പോകുന്നത്. ഡിജിറ്റൽ ആൻഡ് ഓൺലൈൻ മാർക്കറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഓൾ ദീസ് ആർ, അതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ തീർച്ചയായും കൺസ്യൂമേഴ്സിനുള്ളതാണ് ചൂസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ്, നെക്സ്റ്റ് 4ാമത്തെ റൈറ്റാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്, ദറ്റ് ഈസ് റൈറ്റ് ടു റീഡ്രസൽ. റൈറ്റ് ടു റീഡ്രസൽ. ആസ് ദ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഹാവ് ദ അവെയർനെസ് ഓഫ് their own rights, certainly if these rights are neglected, some complaints may have to be raised, and these complaints should be reported, and it should be reported in various authorities and in various courts and all these things. At the same time, if the complaints are registered to the court, it should be redressed also, and the consumer have the right to get it redressed. അത് പരിഹരിച്ച് കിട്ടണം, അല്ലാതെ വെറുതെ കംപ്ലൈൻറ്റ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് കാര്യമുണ്ടോ? കംപ്ലൈൻറ്റുകൾ കൊടുത്തു, എനിക്ക് ഇന്നൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായി, ഇന്ന പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ക്വാളിറ്റി കിട്ടിയില്ല, ഇന്ന പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ നിന്ന് പ്രൈസ് കൂടുതൽ വാങ്ങിച്ചു, അല്ല ഇന്ന പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്ന സർവീസസുകൾ എനിക്ക് അവൈൽ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കംപ്ലൈൻറ്റുകൾക്ക് കാരണമാകുന്നു. ആ കംപ്ലൈൻറ്റുകൾ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലൈൻറ്റുകൾ ബോധിപ്പിക്കേണ്ടത് എവിടെയാണോ ആ ബോധിപ്പിക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ബോധിപ്പിക്കേണ്ട വിധത്തിൽ ബോധിപ്പിക്കുന്നു. വെറുതെ ഓറൽ കംപ്ലൈൻറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അതൊന്നും അവർ എടുക്കില്ല അല്ല. റിട്ടൺ കംപ്ലൈൻറ്റ്സിനാണ് അവിടെ പ്രാധാന്യം. റിട്ടൺ ആയിട്ട് അത് എത്ര പേര് കൂടിയിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത്, ഇൻഡിവിജ്വൽ ആണെങ്കിൽ തന്നെ എത്രത്തോളം സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് കംപ്ലൈൻറ്റുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം ആ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള കംപ്ലൈൻറ്റുകളിൽ എത്രത്തോളം നമ്മൾ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം അതിന് തീർപ്പ് കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ റേഡിയോ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന സ്വഭാവം ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. റേഡിയോ നല്ലൊരു മീഡിയ ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. അതിൽ പല സുപ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാലിക പ്രാധാന്യമുള്ള പല കാര്യങ്ങളും അതിൽ ചർച്ച ചെയ്യുകയും എടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നൊരു മാധ്യമമാണ് റേഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത്. റേഡിയോയിൽ നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കൂ, കേൾക്കാൻ ശ്രമിച്ചു നോക്കൂ. അവിടെ രാവിലെ ഒരു 7:15 അടുത്താണെന്ന് തോന്നുന്നു,
ചെറിയൊരു പ്രോഗ്രാം അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് കൺസ്യൂമർ കോടതികളിൽ പ്രമുഖമായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ റീസെൻ്റായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ള ചില കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ നീക്കങ്ങളെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്യൂമർ കോടതികളിൽ എടുത്തിട്ടുള്ള ചില തീർപ്പുകളെ കുറിച്ചിട്ട് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. അത് ആ കേസിൻ്റെ സ്വഭാവം എങ്ങനെയാണ്, ആരൊക്കെയാണ് അതിൽ ഇൻവോൾവ് ആയിരുന്നത്, എന്താണ് ആ പരാതിക്ക് കാരണം, എങ്ങനെയാണ് ആ പരാതിയെ കോടതി എടുത്തത്, ആർക്കെതിരെയാണ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് വിധിച്ചത് എന്നും പറഞ്ഞ് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് അതിൽ കൺസ്യൂമർ കേസുകൾ മാത്രമേ അതിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. റേഡിയോ ഒരു വലിയൊരു മാധ്യമം എന്നുള്ള രീതിയിൽ, ഒരുപാട് കവറേജ് ഉള്ളൊരു മാധ്യമം എന്നുള്ള രീതിയിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെ ഒരു കൺസ്യൂമേഴ്സിനെ ബോധവാന്മാരാക്കുക, ബോധവതികളാക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് പലപ്പോഴും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ്, അങ്ങനെയുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പേടിയായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഒരു പുതിയൊരു കൺസ്യൂമറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്കൊരു കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ അത് എങ്ങനെ ബോധിപ്പിക്കണം, എവിടെ ബോധിപ്പിക്കണം എന്ന് അറിയില്ല. അറിഞ്ഞാൽ തന്നെ അത് ചെയ്താൽ അത് ബാക്കിയുള്ളവരെ എങ്ങനെയായിരിക്കും അത് നോക്കി കാണുന്നത്, എത്രത്തോളം എനിക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് റിപ്പോർട്ട് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ആശങ്കകളും ആകുലതകളും ഒക്കെ ഒഴിവാക്കി കിട്ടുക. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പ്രോഗ്രാമുകളൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും കംപ്ലൈൻറ്റുകൾക്ക് തീർപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള പൊതുജനങ്ങളെ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം എന്തുതന്നെയായാലും കൊടുക്കുന്ന കംപ്ലൈൻറ്റുകൾക്ക് റീഡ്രസൽ കിട്ടണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രശ്ന പരിഹാരം കിട്ടണമെന്നുള്ളത് ചിലപ്പോൾ അത് കോമ്പൻസേഷനായിട്ടായിരിക്കാം കിട്ടുന്നത്, ചിലപ്പോൾ 2 രൂപ കൊടുത്ത് വാങ്ങിച്ച സാധനമായിരിക്കും, പക്ഷേ കൺസ്യൂമർ കോടതി അതിന് തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ 50,000 രൂപ കോമ്പൻസേഷനായിട്ട് കൊടുക്കാനായിരിക്കാം. അത് അയാൾക്കുണ്ടായ മാനസിക ശാരീരിക സംഘർഷങ്ങൾ, പ്രശ്നങ്ങൾ അതിനെയൊക്കെ വിലയിരുത്തി മുൻനിർത്തിയൊക്കെയാണ് അങ്ങനത്തെ ജഡ്ജ്മെൻറ്റുകളിലേക്ക് ആര് പോകുന്നത്, കോടതി പോകുന്നത്. Okay, so that is right to redressal. A consumer court is a forum that hears the complaint and provides justice to the party that has been hurt. And thus, if the consumer feels he has been exploited, they can approach the court using this right. Okay, and the next right is right to be heard. Right to be heard. And what is right to be heard? A consumer has the right to present or to give his or her opinion towards or in front of an authority. ഓക്കെ, അയാളുടെ കംപ്ലൈൻറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് പറയാനുള്ളത് എവിടെയെങ്കിലും തുറന്ന് പറയാനായിട്ട് അയാൾക്ക് സാധിക്കണം. പറയുക മാത്രമല്ല, അയാൾ പറയുന്നത് കേൾക്കാനായിട്ട് അവിടെ ഒരു അതോറിറ്റി വേണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ഫോറവും നാഷണൽ കൗൺസിൽസും സ്റ്റേറ്റ് കൗൺസിലുകളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. എല്ലാ സ്റ്റേറ്റുകളിലും കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫോറം കൗൺസിൽസ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നാഷണൽ ലെവലിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഒരു ലെവലിൽ ഒരു കൗൺസിൽ അവിടെ ഫോം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുപോലോടൊപ്പം തന്നെ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എല്ലാ ഡിസ്ട്രിക്റ്റുകളിലും ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ഫോറങ്ങൾ നിലവിലുണ്ട്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ പരാതികൾ കേൾക്കാനൊരിടയില്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. തീർച്ചയായിട്ടും അതിനുള്ളൊരു അവസരം നമുക്കുണ്ട്. Basically, when the consumer feels exploited, he has the right to approach the consumer court to voice his complaint. And this right gives him or her the due respect that his or her complaint will be duly heard. അയാളുടെ കംപ്ലൈൻറ്റ് വ്യക്തമായിട്ട് അത് കേൾക്കേണ്ടവർ കേൾക്കും എന്നുള്ളൊരു ഉറപ്പാണ് ഇതിലൂടെ, ഈ ഒരു റൈറ്റിലൂടെ കൺസ്യൂമേഴ്സിന് കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, കൊടുക്കുന്നത്. And the next one is right to consumer education. The last one is consumer education. And what is consumer education? ഈ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നുള്ള വാക്ക് പലപ്പോഴും എന്താ പറയുക, മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്നൊരു വാക്കാണ് അല്ലേ. കൺസ്യൂമർ എഡ്യൂക്കേഷൻ, കൺസ്യൂമേഴ്സിനെ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ട വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതല്ല അതിലൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും കൺസ്യൂമേഴ്സിന് എത്രത്തോളം അവെയർനെസ് കൊടുക്കാം, എത്രത്തോളം അവരെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാം അല്ലേ. ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച്
ഒരുപാട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ഉള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് ആ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളുടെ വില എത്രയാണ്, അല്ലേ, ഒരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്നും അടുത്ത സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എത്രത്തോളം ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, അല്ലേ, എങ്ങനെയാണ് അത് നമുക്ക് കൺസ്യൂമേഴ്സിന് അത് ഉപകാരപ്പെടുന്നത്, ഈ വക എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും, അല്ലാതെ കുറച്ച് മാത്രം മറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് പറയേണ്ടത് മാത്രം കുറച്ച് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങനെയായിരിക്കരുത്. പ്രൊഡക്റ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഫുള്ളർ ഇൻഫർമേഷൻ, പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കംപ്ലീറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഗിവൺ ടു ദ കൺസ്യൂമേഴ്സ്. അതിൻ്റെ പ്രൈസ് ആയിരിക്കാം, ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആയിരിക്കാം, ബാക്കി നമ്മൾ ഓരോ പ്രൊഡക്ട്സ് വാങ്ങിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ലിസ്റ്റ് അവർ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ ലിസ്റ്റ് എഴുതി വയ്ക്കുന്നത് അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല, അവർക്ക് അത് ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല. ഏത് പ്രോഡക്റ്റ് ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ആ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കാണുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എ മാൻഡേറ്ററി റിക്വയർമെൻറ്റ്. It's a mandatory requirement, and all the producers are they are obliged to publish the names of ingredients on the packet or on the surface of the container. കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ സർഫേസിൽ അത് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു കേസ് മതി കൺസ്യൂമർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, കേസ് കൊടുക്കാം, അല്ലേ. അതായത് ഇൻഗ്രീഡിയൻസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി, ആ ഒരു കാര്യം വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രൊഡ്യൂസർക്കെതിരെ ആർക്ക് കേസ് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്, കൺസ്യൂമേഴ്സിന് കേസ് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ എത്രത്തോളം അതിൻ്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റ് പോകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക. സോ ദാറ്റ്സ് റൈറ്റ് ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ. Consumers must be aware of their rights and must have access to enough information while making consumption decision, and such information can help them to choose what to purchase and how much to purchase and at what price they have to purchase. So all these decisions will be taken on the informations they are receiving from the പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ഇത്തരം ഇൻഫർമേഷനിൽ നിന്നാണ് പല മേജർ ഡിസിഷൻസും ആരെടുക്കുന്നത്, കൺസ്യൂമേഴ്സ്. എവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിക്കണം, എങ്ങനെ വാങ്ങിക്കണം, ഏത് തരം, എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി, ഏത് പ്രൈസിന് എന്നുള്ള തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ, മേജർ ഡിസിഷൻസൊക്കെ എടുക്കുന്നത് എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്, കൺസ്യൂമർ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. സോ ദീസ് ആർ ദ 6 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റൈറ്റ്സ് ഓഫ് കൺസ്യൂമർ, ആൻഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദീസ് റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ദ പ്രൊഡ്യൂസർ ഷുഡ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദാറ്റ് these are the important rights of consumers. So the company or the organization should always try to protect these rights. Then they can ensure the consumer satisfaction. If the consumers are satisfied, automatically they can improve their own image and their own welfare. Okay, so that's the importance of consumers, and it can be done only through corporate governance. കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് എന്ന് പറയുന്ന നയം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ കൺസ്യൂമേഴ്സിനെ മാക്സിമം പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ, ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷന്, പ്രത്യേകിച്ചും കോർപ്പറേറ്റ് എൻറ്റിറ്റിക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഈ വക കാര്യങ്ങളൊന്നും എന്ത് ചെയ്യില്ല, ശ്രദ്ധിക്കില്ല. അപ്പോൾ ഈ ആദ്യം തന്നെ ഈ 6 റൈറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയാൻ കാരണം അത് തന്നെയാണ്. ഈ 6 റൈറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് ആദ്യം കൺസ്യൂമേഴ്സിനേക്കാളും കൂടുതൽ ബോധവാന്മാരാകേണ്ടതാണ് ആര്, പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ്. അതെങ്ങനെയാണ് കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസിലൂടെ അത് എൻഷുവർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുക എന്നുള്ളതും കൂടി അവരെന്ത് ചെയ്ത് വെക്കണം, മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ ഇൻ ദിസ് ക്ലാസ് വി ഹാവ് ഡിസ്കസ്ഡ് അബൌട്ട് consumers and consumer protection movement in India, and what are the important consumer rights and how we can protect the consumer rights through corporate governance. So with that we can make an end to this class, and we can meet in the next class with a new stakeholder, and they are known as creditors. ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്നാണ് അവരുടെ പേര്. അവരുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, കാണാം. ടിൽ ദെൻ ബൈ.